السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو with ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں نوین جان۔ آج کی دن بھر کی کچھ اہم خبریں شامل کریں گے اور اس پہ تجزیے اور تبصرے لیں گے۔ آج سرتاج عزیز صاحب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے اس وقت وہ امرتسر میں موجود ہیں۔ کچھ اہم ملاقاتیں بھی ان کی ہوں گی اور توقع کی جا رہی ہے، کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ان کے اس دورے سے پاکستان اور انڈیا ڈائیلاگ کی ٹیبل پر آ جائے، کچھ تعلقات میں بہتری آئے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی جاری ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 2018 میں وزیر اعظم بنیں گی۔ اس پر اور دیگر اہم خبروں پہ تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اور ناظرین السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سرتاج عزیز صاحب دورے پہ ویسے تو نکل جانا تھا لیکن وہ آج چلے گئے ہیں، کچھ توقعات وابستہ ہے آپ کی؟ نان اسٹارٹر ہے، میں اس میں بعد میں بات کروں گا، لیکن آج میرا خیال ہے کہ یہ جو سب سے بڑی اگر آپ کہیں نا کہ خبر کیا ہے آج کے دن کی یا آج کے سال کی یا جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک کی، مجھے نہیں پتا کہ اس کہانی کو، اس خبر کو، اس سانحے کو میں پچھلے کئی سالوں سے جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اور آج اس کا ایک اور کردار، ایک اور مجرم پکڑا گیا ہے۔ ملزم ہے لیکن مجرم ہی ہے۔ عبد الرحمان، جس کو بھولا، یعنی بھولا کے نام سے اس کو بھولا، اور اس کو بینکاک سے پکڑا ہے اور بینکاک کے ایک ہوٹل میں وہ چھپا ہوا تھا، ملیشیا سے وہاں گیا تھا، اور وہاں سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انٹرپول کی مدد سے ہماری ایجنسیز نے اس کو وہاں سے پکڑا ہے اور لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے کی بات آؤں، میں آپ کو صرف ایک بادشاہ اور درویش کا چھوٹا سا قصہ سنا دوں، مختصر سا۔ ایک بادشاہ اور درویش کے درمیان ایک شرط لگی، درویش نے کہا کہ تم میرا کشکول نہیں بھر سکتے بادشاہ سے، تو بادشاہ نے کہا میں بھر دوں گا۔ اس نے کشکول آگے رکھا تو بادشاہ نے اشرفیاں ڈالی، کشکول خالی۔ بادشاہ نے اس میں اور زیور ڈالے، کشکول خالی۔ بادشاہ نے کہا میرا خزانہ لے آؤ، سارا خزانہ ڈال دیا، کشکول خالی۔ اس نے کہا پورا محل اس میں ڈال دو، کشکول خالی۔ اس نے کہا سارے دربار کے سارے سپاہیوں کا اسلحہ ڈال دو، سب تلواریں، پورے شہر، پورا محلہ، سارے محل سب ڈالتے جاؤ، کشکول خالی کا خالی۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے اس درویش سے پوچھا کہ یہ تمہارا کشکول کیا ہے؟ میں اس میں سب کچھ ڈالتا جاتا ہوں، یہ تو بھر ہی نہیں رہا۔ تو درویش نے آگے سے مسکرا کے کہا کہ یہ جو کشکول ہے یہ خواہشات ہیں جن کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو یہ جو سانحہ ہے بلدیہ ٹاؤن، جس میں 259 انسانوں کو حکمرانوں نے اس وقت کے اور آج کے حکمرانوں نے 20 کروڑ روپے کے لیے زندہ چلایا، بھتے کے لیے، اور فیصلہ ہو رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، جو بلاول ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، MQM لندن 90 سب مل کے، اور ایسے پتہ نہیں اور کتنے واقعات اور پتہ نہیں کتنے اور واقعات ہیں۔ یہ دنیا کی چھٹی بڑی آگ ہے جو لگائی گئی ہے جس میں انسانوں کو زندہ چلایا گیا، اور مجھے نہیں پتا کہ عالمی میڈیا اب اس پہ کیا، کیونکہ اس میں براہ راست اعلیٰ ترین شخصیات ملوث ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی کلپ بھی ہے شاید۔ ڈاکٹر صاحب اس پر آپ نے کتنے پروگرامز میں اس وقت سے اس بات پہ بات کر رہا تھا، یہ میرا خیال سے 2015 یا جب یہ واقعہ ہوا، اور کوئی بات اس وقت نہیں کر رہا تھا اس پہ، نہ چھاپا پڑا تھا کوئی، نہ رینجرز کے 90 پہ ہوا تھا، لیکن جب یہ آج یہ پکڑا گیا ہے کردار عبد الرحمان بھولا، تو میرے خیال سے وہ پچھلے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس کے بعد میسج کیا گیا ہے کہ باہر سے اور لوگ پکڑ کے ان کو اسی طرح ہوٹلوں سے دبوچ کے خلیفتوں میں جو بیٹھے، یا ہمارے کچھ MPs بھی ہیں، کچھ وزراء بھی ہیں، کچھ سندھ اسمبلی، کچھ پنجاب کے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کو اب پکڑ کے انٹرپول سے واپس لائیں گے آنے والے چند دنوں میں۔ جو کہہ رہا ہوں آپریشن زبردوز کا دوسرا مرحلہ، میری اللہ سے دعا ہے کہ کچھ سانحہ پیش نہ آئے، کیونکہ اس میں لوگوں کے سٹیکس بہت بڑے ہوئے ہیں۔ جو چوری کر کے، ریاست کو لوٹ کے، اس کو کھوکھلا کر کے، قتل کر کے لوگوں کا بھاگے۔ آپ میرے خیال سے وہ کلپ پہلے ڈاکٹر صاحب وہ کلپ پلے کریں، پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں کہ واٹ نیکسٹ۔ ٹھیک ہے۔
ٹارگٹ کلنگ کے الزام میں گرفتار ملزم رضوان قریشی جو ہیں انہوں نے اہم انکشاف کیے. اچھا، یہ رضوان قریشی کو 2013 میں گرفتار کیا گیا تھا، اگر مجھے صحیح طرح سے یاد ہے 2013 میں رینجرز نے پکڑا تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے 20 کروڑ روپے مانگے تھے فیکٹری مالکان سے، اور فیکٹری مالکان جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے آفس میں گئے، وہاں ان کا معاملہ طے نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ رحمان بھولا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کیمیکلز کے ذریعے 11 ستمبر 2012 کو آگ لگا دی. اگلے دن گرفتار کیا مالکان کو، فیکٹری مالکان کو پکڑ لیا تھا. کوئی یاد ہے نا، فیکٹری مالکان گرفتار ہو گئے اگلے دن. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے وزیر تھانے میں گئے، اگلے دن نے مقدمہ کیا مالکان. لیکن پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کی مدد سے، سابق وزیر اعظم کی مدد سے فیکٹری مالکان نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کر لی، اور پھر سابق وزیر اعظم جو ہیں سندھ کی اعلیٰ حکومتی شخصیت کے کہنے پہ معاملے سے پیچھے ہٹ گئے. یعنی راجہ پرویز اشرف کو اب سندھ میں ایسی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جس کے کہنے پہ وزیر اعظم پیچھے ہٹ جائیں. ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں 300 لوگ مارے گئے ہیں، اور اس میں لوگ کون کون انوالو ہیں؟ سندھ کی شخصیات، سندھ کے وزراء، وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم، اور وہ کہہ رہا ہے ٹارگٹ کلر جو ہے رضوان قریشی، وہ کنفیس کر رہا ہے کہ میں نے 30,000 سے زیادہ ووٹ بھی ڈالے حلقہ 251 میں، ٹھیک ہے، اور ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں. تو یہ تو میرے خیال سے بہت ہی بڑا پنڈورا باکس کھولنے والا ہے. یہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو 250 انسانوں کو جلایا گیا ہے، اب 250 انسانوں کو جلایا گیا، اس کے بعد بھتہ مانگا گیا تھا. ایک جماعت نے مانگا بھتہ، ان کو بھتہ نہیں ملا، انہوں نے آگ لگا دی، فیکٹری کو آگ لگا دی. اس کے بعد ان کے مالکان سے کہا گیا کہ تم ایسا کرو کہ اب جو ان کے لواحقین ہیں، لواحقین بیچارے، ان کو پیسہ اناؤنس کرو ان کے لیے، لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ پیسہ دو گے تم فیکٹری مالکان، لیکن اناؤنس ہم کریں گے، چیک ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، پیسہ ہمیں دو گے تم، اناؤنس آگے ہم کریں گے. انہوں نے سے پیسہ لیا لواحقین کو دینے کے لیے کہ وہ فی شخص جو ہے جو کہ جاں بحق ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، اس میں 2.5 لاکھ روپے صرف اس کے لیے، اور جو زخمی تھا اس کے لیے 1 لاکھ، اور رقم کی پہلی قسط لے لی انہوں نے 5,98,80,000 روپے، اور یہ چلی گئی بینک الحبیب میں صدیق حسن قادری کے اکاؤنٹ میں. اور وہ جو پیسہ دیا گیا، اب ذرا اندازہ لگائے ظلم اور بربریت کا، اس پیسے کو بھی کھا گئے. اس پیسے سے علی حسن نام کا ایک بندہ ہے، اس کے والد کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر قادری کر کے ایک صاحب ہیں، اور ایک ہے ڈاکٹر عبدالستار، انہوں نے ایک بہت بڑی زمین خریدی اور پیسہ اس میں ڈال کے، اور ایک خاتون کے نام پہ وہاں پہ وہ بہت بڑی رہائش گاہ تعمیر ہوئی. وہ رہائش گاہ اس وقت بند پڑی ہوئی ہے، خالی ہے، اس کو ڈیکوریٹ کر کے عالی شان سے محل بنا ہوا ہے وہاں پہ. یہ ان انسانوں کے خون کی کہانی ہے، خون کی قیمت ہے، جو کہ بلدیہ سانح بلدیہ کی GIT ہے، جس کو منظر عام پہ نہیں لایا جانا. دیکھیے جی، یہ جو GITs آ رہی ہیں نا، یہ تو تبدیل ہوتی رہیں گی اس وقت تک جب تک سارے ملزمان گرفتار نہیں ہو جاتے. اور ایک شخص آتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، پھر وہ اور ڈیٹیلز بتاتا ہے، پھر دوسرا پکڑا جاتا ہے، وہ اور ڈیٹیلز بتاتا ہے. اس طرح یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. لیکن پہلی بات تو یہ طے ہے کہ یہ دہشت گردی تھی، کوئی حادثہ نہیں تھا. یہ جو علی انٹرپرائزز ہے جہاں پہ آگ لگی، اور جس کے مالکان جو ہیں وہ یہ بھائلا، ارشد بھائلا اور شاہد بھائلا، ان کے ساتھ ایک معاملہ طے تھا کئی سالوں سے. یہ 7 لاکھ روپیہ مہینے کا دیتے تھے. جب یہ سانحہ پیش آیا تو اس سے کچھ عرصے پہلے، میرے خیال سے 2 مہینے پہلے، ان سے کہا گیا کہ 20 کروڑ روپیہ دو. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ تو طے ہے، ہم تو 7 لاکھ روپے دے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. ان سے کہا کہ ان کو بلا لیا گیا، اور ان کو بلا کے کہا گیا کہ 20 کروڑ دو. انہوں نے کہا کہ ہم 1 کروڑ، پھر 1 کروڑ سے بعد یہ 10 کروڑ تک تیار ہو گئے. لیکن معاملہ طے نہیں ہوا، اور ان کی فیکٹری میں آگ لگی. اور آگ لگنے کے بعد ایک تو یہ رحمان بھولا، ایک رضوان قریشی جو آلریڈی کسٹڈی میں ہے وہ بیان دے چکا ہے، ایک یہ محمد زبیر جس کو زبیر چریا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حماد صدیقی جب ان کو بلایا گیا 90 پہ، تو وہاں حماد صدیقی موجود تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 20 کروڑ روپے آپ سے لیں گے، اس سے کم بات نہیں ہوگی. پھر فیکٹری کے مالکان تو نہیں، جو ملازمین تھے وہ آگ لگانے میں شریک تھے. اور میں آپ کو
इंतहाई एक अजीब सी बात बताऊं कि वहां पर मेजनाइन फ्लोर एक है जो बाद में नक्शा पेश किया गया, उसमें मेजनाइन फ्लोर ही नहीं दिखाया गया। उस मेजनाइन फ्लोर पे जो ये सुबह पोछा लगाती हैं ना औरतें, ये पोछा लगाने वाली औरतें तक मुलविस थी। वो एक्चुअली केमिकल का पोछा लगा रही थी, वो फिनाइल का पोछा ही नहीं था। और इसी तरह से रहमान भोला ने उसके बाद बाहर से उसने आतिशगीर मादा फेंका, आग भड़क उठी। आग लगाने के बाद इन मालकान को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को, और ये कहा गया FIR ये कटी कि जी इन्होंने इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए आग लगवाई है। और उसके बाद इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए वजीर आजम उस वक्त के जो थे राजा परवेज अशरफ, उनको कांटेक्ट किया किसी मुख्तलिफ शख्सियात के थ्रू। राजा परवेज अशरफ इन्वॉल्व हुए, उनकी भी नहीं चली और उनको भी साइडलाइन कर दिया गया और FIR में ये मौजूद रहे। फिर ये पैसा दे के छुटे। तो ये सारे के सारे जो है मेरे ख्याल से अब चूंकि हम्माद सिद्दीकी ने सामने आना, मैं कई रोज से कह रहा हूं कि हम्माद सिद्दीकी हसास अदारों की कस्टडी में है, किसी वक्त भी उनकी गिरफ्तारी शो की जाएगी और जब हम्माद सिद्दीकी सामने आएंगे तो उसके बाद ये सारी कहानी मजीद खुलेगी। डॉक्टर साहब, इस क्लिप में तो आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, सारी फैक्ट फाइंडिंग्स बता दी, लेकिन फिर भी आप जरा अंदाजा लगाएं कि 20 करोड़ रुपया मांगा गया। ये कहते हैं माशी दहशत। सियासत को अलग करो, करप्शन को अलग करो, जुर्म को अलग करो। ये जो बैठे हैं चंद मेरे ख्याल में मुझे ये भी सहूलतकार है, इनको भी जेलों में होना चाहिए, जो टीवी पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि सियासत का, दहशतगर्दी का, जराइम का, करप्शन का कोई ताल्लुक, इनको भी उठा के, इनको भी वो जेट ब्लैक करके, मेरे ख्याल से जो जो इसकी इनकी वकालत कर रहा है कि सियासत और जराइम का गठजोड़ नहीं है मुकम्मल, हर सियासतदान का नहीं है, कुछ का है, और जिनका है उनको भी जेट ब्लैक करके सहूलतकारों को अंदर फेंकना चाहिए, जो टीवी पे बैठ के ये टाइम टाइम कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है जनाब, एक इसका और सामने आप सुने, इस वाकये की एक और बात। एक तो ये कि जब वो जलना शुरू हुआ 5:20 पे आग भड़की शाम को, और तारीख क्या थी 11 सितंबर 2012, 9/11, पाकिस्तान का 9/11, ठीक है। 11 सितंबर 5:20 पे आग शुरू हुई। 5 बजे वो औरतें जो हैं, जो 2 अलग से औरतें आई, उन्होंने वो पोछा लगाया, एक दफा कंफर्म किया पोछा लगा के कि फनाइल नहीं है बल्कि उस पर केमिकल्स हैं। उसके बाद उस फैक्ट्री का मैनेजर मंसूर, यानी आप जरा जुल्म और बर्बरियत देखें, जिनके वो मुलाजमीन हैं, जो अंदर बेचारे मजदूर, और वो जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री, बहुत ही आप समझें कि वो वहां पे सिलाई करने वाले, उसने वहां पर दरवाजे बंद किए, लोहे की जो सलाखों वाले दरवाजे थे वो बंद किए, मैनेजर ने, वो भी यानी वो जो जिसने रखा है उनको मुलाजिम, वो बंद किए और आग लगाई। और उसके बाद फायर टेंडर्स नहीं आ रहे, क्योंकि प्लान है ना। सिंध हुकूमत उस वक्त की, उस वक्त का ईवान सदर जो कराची में मौजूद था, उस वक्त जो वफाकी हुकूमत थी, क्योंकि राजा परवेज अशरफ खुद इन्वॉल्व हुए, कारोबारी शख्सियात, एक सो कॉल्ड आलम दीन बीच में ब्रोकरी करने आ गए दरमियान में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहां पर यानी ताजियती बयानात दे रहे हैं, रकम अनाउंस की, अच्छा पकड़वा लिया उनको दोनों को, यानी मालकान से पैसा तो भत्ता जिनसे मांगा था उनको कहा कि इन्होंने लगवाई आग। फिर उसके बाद एक जुडिशियल कमीशन भी बना, उस जुडिशियल कमीशन ने भी ये कह दिया कि ये जुडिशियल इंक्वायरी भी कह दिया कि ये मालकान ने लगाई आग। अब मालकान अपनी जान बचाते घूम रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता हमसे तो भत्ता मांगा था, हमने नहीं लगाई आग, आग तो इन्होंने अब वो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, उनको उठा के अंदर डाल दिया। फिर उन्होंने पैसे दिए, वो छूटे और वो मुल्क से गए। अब बात यह है, ये एक फिट केस, कहते हैं ना फिट केस है माशी दहशतगर्दी। अब रहमान भोला को आज पकड़ के लाने का मैसेज क्या है उन सारे लोगों के लिए जिनका ख्याल था कि 29 तारीख को नए आर्मी चीफ के आने के बाद वो जी रिव्यू होगा कराची ऑपरेशन। ये छुन्ने काके हैं, ये तो रोटी को चूची कहते हैं, ये जो कातिल हैं 300-300 लोगों के, ये इनको तो मासूम, इनको तो छोड़। ये अब रहमान भोला अब आएंगे जनाब, अब आएंगी मुंतखब शख्सियात, ठीक है, अब आएंगे उनसे बाहर। देखें शर्जील मेमन को आ जाना चाहिए, चीज मैं नाम ले रहा हूं खोल के, शर्जील मेमन को आ जाना चाहिए, इससे पहले कि रेड वारंट्स निकले। उसने कहा है मैंने आना है, शर्जील मेमन को आ जाना चाहिए, ठीक है, इससे पहले कि लोगों के रेड वारंट्स निकले, कोई होटल में, कोई मॉल में, कोई इधर उधर। ये भी होटल में, ये होटल में देखा इसको पकड़ के कैसे ला रहे हैं, ये तो इसको तो
इसको तो जी आराम से भागा हुआ हूं ना, मैं छुप के बैठा हुआ हूं ना, घर बात हो रही ना कुछ और गड़प करके। और हमारे अदारे, आई रिपीट, हमारे अदारे इन्वॉल्व हुए थाई पुलिस के साथ और इसको वहां से दबोच के लिए। इससे पहले कि शर्जील मेमन समेत और लोगों के रेड वारंट्स निकले, जो कि निकलने वाले हैं, अनवर मजीद साहब एक मोहतरम आदमी, उनके बच्चों के रेड वारंट इससे पहले कि निकलने शुरू हो, बहुत सारी शख्सियात को पाकिस्तान आ जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, इसको सियासत जो कह रहे हैं उस पर लानत। यानी जब आग लगी, आग लगने से पहले, आग लगने के बाद तवातर से इजलास हो रहे हैं, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई है इसके ऊपर कि अब क्या करना है, पैसा नहीं, ये मैसेज गलत जाएगा। बाकी भत्ता को, जिनसे भत्ता लेते हैं हर महीने, ये 7 लाख देता था ना, इन लोगों से 20 करोड़ मांग लिए। इन्होंने कहा नहीं, मैसेज गलत। एक दफा पूरे शहर को, पूरे सूबे, सबको मैसेज जाना चाहिए, ताजरों को, सबको, कि ये हम हाल करेंगे, पूरी फैक्ट्रियां जला देंगे और जुडिशियल इंक्वायरी भी चेंज होगी और पुलिस भी चेंज होगी। पुलिस ने एफआईआर जो पहली काटी उसने मालकान को डाल दिया, ये भोला वाला को नहीं डाला किसी को। एमकेएम के लोग और ये जब मैं बात कर रहा हूं तो ये 90 पे छापे से पहले की बात, ये मेरी वो बात है। उसके बाद मेरे ऊपर जो गुजरे को छोड़ दिया, प्रेशर वो छोड़ दे, लानत भेजता हूं मैं इन प्रेशर्स पर, इन बातों पे। असल बात क्या है कि आपकी पुलिस, आपके हुक्मरां, जिन लोगों को आप चुनते हैं, वो लोग आपको जिंदा जला रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड स्टोरी बनने जा रही है। इसको न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अब आप देखिए, इसमें जो शख्सियात आएंगी, इस्लामाबाद की कारोबारी शख्सियत इन्वॉल्व हो रही है बीच में, और वो कह रही है कि मैं, जनाबो बड़े किंग मेकर्स बैठे हैं ना यहां पे, वो कह रहे हैं कि जी मैं हल कराता हूं यार मसले को, तुम 10 करोड़ दे दो, मैं तुम्हें रिहा करवा देता हूं राजा परवेज से। यानी वो बेचारे जो फैक्ट्री मालकान थे, वो पैसा देके, उनकी फैक्ट्री भी गई, बंदे भी जल गए। अच्छा, जो लवाहिकीन थे उनसे फिर मुजाहरा करवाया गया, वो गरीब गुरबा, वो लवाहिकीन बेचारे, उनसे मुजाहरे करवाए गए फैक्ट्री मालकान के खिलाफ। ये भोला शोला के खिलाफ नहीं, हम्माद सिद्दीकी के खिलाफ नहीं, वो जो वुज़रा या जो गवर्नर हाउस में शख्सियात बैठी, कोर कमांडर्स, कोर कमेटी जो बैठती थी, वो कोर कमेटी नहीं। बात यह है कि ये सारे बैठ गए ना, एएनपी, पीपल्स पार्टी, वो सारे बैठते थे ना रात को, वहां ये डिस्कशन होते रहे। वजीर आजम इन्वॉल्व हो रहा है, वजीर आजम को फिर कौन रोक सकता है? उससे ऊपर की शख्सियत रोक रही है कि नहीं तुम इसमें से हटो, हम डायरेक्ट। बात यह है कि अगर तो ये सियासत है, ये सियासत है, ये करप्शन है, ये माशी दहशतगर्द, जो कहते हैं ना ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से पहले का वाकया है और ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद। अब कोई कराची में, आज के कराची में कोई ये वाकया, ऐसा वाकया क्या, इससे 1/1000 भी करके दिखा दे, 1/1000 भी करके दिखा दे कराची में। किसी एक ताजिर को पर्ची भेजें और आप ना उसको टांग दें जिसने पर्ची भेजी है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि इस ऑपरेशन को रिव्यू करें दोबारा, इसको आगे लेकर जाना है, ये आगे जाएगा। और ये मैसेज किया है आज रहमान भोला को पकड़ के, मैसेज किया है कि अब इसके सहूलतकारों का नंबर आ रहा है, सहूलतकारों का नंबर आ रहा है। अब आ रहा है हम्माद सिद्दीकी, अब आ रहा है उससे बड़े लोग जो बैठ के पैसा और ये थ्रेट देते थे, और ये तो नीचे के कारिंदे थे ना, ये तो नीचे के कारिंदे थे। आप जरा तसव्वुर करें कि वजीर आजम को कहा जा रहा है उस वक्त के राजा परवेज को, तुम बीच में से हट जाओ, तुम बीच में से हट जाओ, हम डील कर रहे हैं सिंध में बैठ के। यानी ये हालात थे, ये ऑपरेशन से पहले और ये आज का कराची। इसको आप कंपेयर करें 2012 के कराची को, सितंबर 2012, और 2016 का इख्तिताम आ रहा है। और मैं उस वक्त से, यानी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि परवरदिगार ने कुछ तो हुआ। और काश अल्लाह, काश ऐसा होता। एक लफ्ज इंसान की जिंदगी में आता है ना, कौमों की जिंदगी में, कि काश यहाँ से 10 साल पहले, काश यहाँ से 15 साल पहले। पनाह मांगता हूं अल्लाह ताला से। वो मसनद अहमद की एक हदीस है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो खास लोग होते हैं ना, अशराफिया, उनके अमाल का अजाब उस वक्त आम लोगों पे आता है जब आम लोग, ये कहते हैं ना, आम लोग खवास के जराइम पे खामोश रहते हैं। तो ये मुझे उस वक्त खामोशी थी, कोई नहीं बोल रहा था। कराची में हर एक को पता था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एक खामोशी थी, एक खौफ था। और आज भी
میں شام سے ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں, مجھے کہیں اس دن سے لے کے آج تک اب بھی سانحہ بلدیہ اس طرح ڈسکس ہوتا نظر نہیں آ رہا جتنا بڑا یہ واقعہ ہے. 259 انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے اور 20 کروڑ روپے کے لیے. یہ یعنی اس کو آپ تصور کریں, اور حکمران انوالو ہیں, پولیس انوالو. مجھے بتائیں لوگ کہاں جائیں؟ جوڈیشری کو یعنی انہوں نے رپورٹ بنوا دی, لوگ کہاں جاتے کراچی کے؟ پاکستان کے لوگ کہاں جائیں جب یہ غنڈے بیٹھے ہوئے تھے اقتدار کی ایوانوں میں, اور اب بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور کچھ دیگر سیاسی خبریں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور اعلان کر دیا, 2018 میں وہ وزیر اعظم بننے کا سوچ رہے ہیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری بھی کل آ رہے ہیں, کل 4 دسمبر ہے. یہ میں آتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بات ہے وہ پہلے تو پیپلز پارٹی یہ بتائے کہ یوم تاسیس کا پیسہ کون دے رہا ہے. یہ یوم تاسیس کی جو تقاریب ہو رہی ہیں بلاول ہاؤس لاہور میں, اس کا خرچہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا, ایک پتہ چلے نا ہمیں. سندھ حکومت میں وہاں بچے مر رہے ہیں تھر میں, تو یہاں پہ یہ تقریب یہ کون پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کون انویسٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آرٹسٹ آ رہے ہیں, ہوٹل بک ہیں سارے کے سارے, یہ ٹھیک ہے نا, اسٹار چل رہے ہیں ٹی وی پہ. یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ وضاحت کرے, یہ عوام کا حق ہے یہ بات جاننا. دوسری بات, میں ابھی مراد علی شاہ صاحب کا بیان سن رہا تھا. مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمان بھولا جو تھے, یہ اتنے بھولے مراد علی شاہ بھی نہ بنے. مراد علی شاہ وزیر خزانہ تھے اس وقت, یہ تھرو آؤٹ سندھ حکومت کا حصہ تھے, وہ تو 40% جاتا تھا باہر ہر چیز میں کٹ لگ کے. یہ مراد علی شاہ صاحب بھی اب بھولا نہ بنے, ٹھیک ہے نا. یہ فضل الرحمان بھولا تو مراد علی شاہ بھولا, یہ بھولے نہ بنے. یہ خود اس حکومت کا حصہ تھے, رہے ہیں, سسٹم کا حصہ ہیں جس میں یہ قتل عام ہوتا رہا. اور ان کا خیال ہے کہ اسٹار ٹی وی پہ چلا کے خبریں چلا کے کہ صبح 6 بجے اٹھ گئے, صبح 6 بجے اٹھے ہوتے ہیں, سوتے ہیں اس کے بعد. اچھا, بات یہ ساری کہ یہ جو بات میں مجھے واقعہ اور یاد آ گیا. یہ ہلاکو خان جب داخل ہوا نا بغداد کو تباہ کرتا ہوا داخل ہوا, تو خلیفہ تھے معتصم باللہ. اس نے کھانے پہ بلا لیا ہلاکو خان نے, انہیں کھانا کھاؤ, وہ بیٹھ گیا خلیفہ. اس نے آگے سونے کے برتن رکھ دیے, بہت سارے برتن رکھ کے اس نے کہا یہ برتن بھی کھاؤ. تو خلیفہ کہتا ہے میں برتن کیسے کھاؤں؟ تو اس نے کہا 1 منٹ, یہ ہلاکو خان نے کہا. اس نے کہا پھر یہ جو سونا ہے یہ سارے صندوقوں میں جو جمع کیا ہوا تھا, یہ تم ان کی تلواریں بنا کے یا تو اپنے فوجیوں کو دیتے یا اپنے عوام کو دیتے, وہ مجھ سے باہر آ کے لڑتے تو صحیح. اب انہیں کھاؤ, اس سونے کو کھاؤ. اور اس کے بعد اس خلیفہ کو اور اس کے بیٹوں کو اس نے وہ قالین میں لپیٹا اور میدان میں قالین رکھے اور گھوڑے دوڑا دیے اس کے اوپر, کیونکہ کسی نے مشورہ دیا تھا ہلاکو خان کو کہ ان کا خون زمین پہ نہیں گرنا چاہیے, ایسے مارو کہ خون زمین پہ نہ گرے, تمہارے لیے بدشگونی ہوگی. تو قالین میں لپیٹ کے مارا گیا. ایک بات. دوسری بات, میں ایک اور واقعہ آپ کو ذہن میں آگے پھر میں آتا ہوں ذرا یہ خبروں کی طرف. اشفاق احمد مرحوم, بڑا نام ہمارا ملک کا, وہ جب جوانی کے آئے وہ شہر آ گئے, شہر سے واپس اپنے گاؤں گئے, تو وہاں پہ ایک ان کا موچی تھا گاؤں کا پرانا. تو اشفاق احمد نے کہا پتر تو شہر سے آیا ہے تو کیا سیکھا, کیا پڑھا ہے تو نے؟ تو اشفاق احمد نے وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہین ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چاچا تمہیں پتہ ہے جو مکھی ہوتی ہے نا, اس کی آنکھ میں 3000 عدسے ہوتے ہیں, شیشے مکھی کی آنکھ میں. تو موچی تھا, اس نے کہا اچھا پتر 3000 عدسے ہوتے ہیں, 3000 شیشے ہوتے ہیں, لیکن بیٹھتی تو وہ پھر بھی گندگی کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے کہا بیٹھتی تو پتر پھر بھی گندگی پہ ہی ہے نا, اتنی آنکھیں بڑی آنکھ تو مجھے کہانی سنا رہا ہے کہ یہ ہوتی ہے مکھی کی آنکھ, وہ بیٹھتی تو پھر بھی گندگی. اچھا بات یہ ہے ساری, یہ جو طبقہ ہے نا, یہ طبقہ, یہ پوری جو اشرافیہ ہے اس وقت, یہ آپ کچھ بھی کر لیں, انہوں نے بیٹھنا گندگی کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ وہ یہ کہ سونے کے برتن بھی کھا جاؤ, برتن بھی کھاؤ, ٹھونسو. سورہ فلق کی آخری آیات لوگ ذرا پڑھیں, تلاوت کریں تو ان کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں. جو میں چھین لوں گا پانی تو تم مشکل سے کہاں سے لاؤ گے پانی کے. اچھا ان کو چھوڑیں. یہ جو پہلی بات اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں,
इस वक्त प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है अगले इलेक्शंस की। अगले इलेक्शंस की पाकिस्तान में एक पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि अगला इलेक्शन किस तरह से हमने फौरन अनाउंस करना है, ठीक है, फौरन अनाउंस कर देना है। अचानक ये थोड़ा सा पनामा को ये निपटा रहे हैं, बड़े खुश बैठे हुए सारे कि पनामा को ये निपट जाए किस्सा, उसके बाद फौरन इलेक्शन अनाउंस करें और एकदम से इलेक्शन अनाउंस हो। मीडिया वीडिया इधर उधर खरीदे हुए लोग सारे जमहूरियत फलाना करप्शन ये नहीं वो नहीं ऐसे करके और उसके में इलेक्शन करवा जाओ, और उसमें एक फ्रेंडली ऑपोजिशन यानी जिसमें बस गो निसार गो है। मैंने पहले भी कहा था बिलावल की बहुत लंबी सियासत है और पीपल्स पार्टी की बहुत लंबी सियासत है। खुदा का वास्ता पीपल्स पार्टी पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान जिंदाबाद कह के एमक्यूएम की तरह वो पीपल्स पार्टी दुबई और पीपल्स पार्टी बाहर से अलग करे बेहतर है। अब उसके बाद अब 2016 के 27 दिसंबर को फरियाल तालपुर साहिबा अब जाके अपनी सीट छोड़ेंगी कौमी असेंबली से, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आदमी कि फिर वो हातिम तैयब वाले हंसे या रोएं, पहले हंसे या रोएं, या वही जो सवाल था। बात यह है कि इस तरह से मामला नहीं चलेगा। पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरियत का हो सकता है, जराइम का नहीं हो सकता। रहमान भोला के पीछे कौन था, उजैर बलोच के पीछे कौन था, आयान अली के पीछे कौन था, ये अगला मरहला शुरू होगा। अब सहूलतकारों का नंबर है। और आज ये मैसेज क्या है, आप देखें ना, आप टीवी पे टाएं लगे हुए थे, कुछ नहीं जी कमान चेंज हो गई, अब तो जी कराची ऑपरेशन रिव्यू होगा। नहीं, मौलाना इरफान सिद्दीकी फरमा रहे थे ना उस दिन, ठीक है ना, टीवी पे बैठ के कराची ऑपरेशन होगा फलां ऐसे करेंगे, तो डील कराची ऑपरेशन को किनारे लगाएंगे, वो किनारे खुद लगने वाले हैं, ठीक है ना। बात यह है कि आज क्या मैसेज गया है लाउड एंड क्लियर कि बाहर से लोग पकड़ के एक कड़प करके बैंकॉक से पकड़ा है पुलिस ने, और यहां से पाकिस्तान से एफआईए की टीम जा रही है, उसको पकड़ के ले आएंगे। ये मैसेज है। एक्शन से जवाब जा रहा है, बयानात से नहीं जाएगा। अब एक्शन होगा और जवाब चला जाएगा। जो बैठ के टू कर रहा होगा उसको जवाब जाएगा, हड़प करके बंदा पकड़ा और आ गया, वो बैठा सोच रहा है। जैसे परसों हुआ ना 4 दिन पहले कि नजम सेठी साहब फरमा रहे क्रिकेट बोर्ड का, अच्छा वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा है। ये जो पीएसएल को इन्होंने प्राइवेट कंपनी बना ली है ना अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए, नजम सेठी ने, ये बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा है जिसके ऊपर मैं डिटेल्ड बात करूंगा कि पूरे क्रिकेट बोर्ड से अलग उसने एक प्राइवेट कंपनी, वो उसको एक आध दिन के लिए मैं छोड़ता हूं भी। लेकिन बात यह है कि उन्होंने क्या फरमाया कि जी वो बिल्कुल खत्म कर दें आईएसपीआर, मुझे बोलने के उन्होंने तैयार करके एक तस्वीर आ गई अगले मोर्चों पे आर्मी चीफ। ऑपरेशन ऐसे ही चले, ऐसे नहीं चलेगा, सॉरी तेज होगा, तो मैं कहूंगा कि तेज होगा। और ये मैसेज चला गया कि आज गड़प से एक बंदे को पकड़ के रहमान भोले को, मेरा दिल जो है, मैं ये डेथ पेनल्टीज और ये और वो सारा उनका एक इस्लाम का पढ़े हुए इंसान, एक इंसानी नुक्ता नजर है। लेकिन आप यकीन करें कि ये 250 इंसानों को जलाने वाले और पैसा लेने वाले, और फिर उसके बाद जो पैसा उन लवाकिन के लिए उसको भी खा गए, इन लोगों को नुमाइश चौरंगी कराची में गुरु मंदिर पे सरेआम टांग देना चाहिए, सरेआम फांसी इनको लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब ये एक वाकया नहीं, बेशुमार दूसरे को, तो ये तो चाहे जिस लेवल पे ये तो सारा गठजोड़ है, तो इस सब ये इसी सियापे को तो जमहूरियत, ये इसका जमहूरियत से क्या ताल्लुक है? आप 250 इंसानों को अच्छा कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ये शर्जील मेमन साहब जिस दिन वापस तशरीफ लाएंगे, वजीर इत्तलात रहे ना वो, तो उस दिन मीडिया का भी वो बयान करेंगे। शर्जील मेमन बताएंगे ना मीडिया इश्तिहार कैसे गए, कौन थे, क्या था वो सारा। तो एक जो है इस मुल्क में, ये मुल्क बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है सही डायरेक्शन में जा रहा है। हिकअप्स आ रही हैं। ये जब इसको पकड़ा ना रहमान भोला को सुबह, मतलब मैंने शुक्र किया अल्लाह का, मैंने कहा या अल्लाह, एक देखे ना, एक तो नीचे अदालतें हैं ना, ये एक अल्लाह की अदालत भी तो है, कहीं कानून कहीं तो किसी की चीख, किसी जलते हुई लड़की, किसी जलते हुए बूढ़े शख्स की चीख कहीं तो गई होगी ना, कहीं तो अर्श पे गई होगी ना, जब दरवाजे बंद कर दिए थे लोहे के और आग लगी हुई थी अंदर, और ये खड़े हुए देख रहे थे बाहर और मेक श्योर कर रहे थे कि कोई बाहर ना निकले इंसान जिंदा। और फिर उसके बाद वो लाशें थी, वो पहचानी भी नहीं गई, वो उनके डीएनए टेस्ट वो काबिल नहीं रही। और फिर छोटे छोटे पैकेट्स में, इतनी इतनी थैलियों में उनके जो जली हुई लाशें थी,
وہ 259 انسانوں کی وہ ان کے لواحقین کے حوالے کی، پتہ نہیں کس کی قبر میں کون گیا کس کی، لیکن کسی جگہ تو کہیں تو ان کی چیخیں گئی ہوں گی۔ میں یہ سارا معاملہ، یہ ساری دنیا ہے، دیکھیں نا دنیاوی معاملات، یہاں پر انصاف نہیں ہوا، اللہ کے پاس ان کی آواز گئی، لیکن مجھے ایک مسلمان کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ یقین ہے اس بات کا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان سب کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے دیکھوں گا، جنہوں نے یہ جرم کیا، جنہوں نے حصہ لیا، اور وہ بھی جو خاموش رہے، جن کے بارے میں مسند احمد کی حدیث میں نے کوٹ کی، جو ان پہ بھی عذاب آتا ہے، جو خاموش رہے، جو خاموش نے کچھ بھی نہیں کیا اس وقت، پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا ان کے سامنے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے صرف، ایسے اور کتنے واقعات ہوں گے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی اس کے بعد، ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی، اس کے بعد کیا کچھ نہیں، اور اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا کراچی میں، اور سندھ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور باقی ملک۔ آپ پولیس کو فون کریں، پولیس ان کی، آپ وکلا کے پاس جائیں، وکلا ان کے خریدے، آپ وزیر کو فون کریں، وزیر ان کے، غنڈے ان کے، بدماش ان کے، آپ کہاں جائیں؟ یہ تھا کراچی آپریشن سے پہلے کا کراچی، اور یہ ہے آج کا کراچی۔ لوگ یاد کریں کہ 2012 میں کہاں تھا وہ شہر، اور آج کہاں ہے وہ شہر، اور پھر ریویو کریں، سیاسی مصلحت ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈھمکنا ہو گیا۔ اب چونکہ بڑی گردنیں آنے والی ہیں نا، اس لیے گو نثار گو، نہیں اس کو سیاست کریں، الیکشن کروائیں، یہ کروائیں وہ کروائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ لوگوں کی یادداشت، آپ کی یادداشت اس وقت تک کھو گئی ہو، لوگوں کی یادداشت نہیں کھوئی، ان کے ذہن میں جن کے پیارے گئے ہیں، جن کے سامنے لاشیں گری ہیں، جن کو لوٹا ہے اور باہر جو گھوم رہے ہیں محل بنا کے، اور جن کا وہی حال ہونا ہے کہ کھاؤ، یہ کھاؤ برتن سونے کے کھاؤ، ورنہ تمہیں قالین میں لپیٹ دیا جائے گا۔ تو وہ تمام لوگ میرا خیال ہے کہ وہ اب قانون قدرت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور جلدی آئیں تو اچھا ہے۔ باقر نجفی رپورٹ آنے کا ٹائم آ گیا ہے، ماڈل ٹاؤن کا قتل عام، اس کی رپورٹ سامنے آنے کا بھی وقت آ چکا ہے۔ اچھا، کہ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا تھا، خون ہے، انسانی خون ہے، اور اس کے اوپر ملک لوٹا ہے، ریاست کو آپ لوٹ کے پیسہ لے گئے باہر۔ یہ اسحاق ڈار صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، اکنامک ہٹ مین، آپ نے ریاست کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے، اتنا کھوکھلا کر دیا ہے، قرضے لے کے شاہی خاندان آ گیا قطر کا، شکار کرے گا، انسانوں کا بھی شکار، انسانوں کا شکار آپ کر رہے ہیں، آپ انسانوں کا شکار کر رہے ہیں اس ملک کے، اور آپ کے پھر شہزادے یا دوست احباب وہ آ کے پرندوں کا شکار کر رہے ہیں، اور پھر ان کے بیاف پہ آپ انسانوں کا شکار۔ ایسے ملک، ایسے چلتی ہیں ریاستیں، پھر وہ خط دے دو، وہ زمین، اچھا وہ تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، ہم نے یہ کیا ہوا۔ اب یہ کھل رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہمارے حکمراں جس طرح ان شہزادوں کے لیے یہ چراگاہیں ہیں اس ملک میں، اسی طرح آپ کے حکمرانوں کے لیے بھی شکار گاہیں، وہ انسانوں کا شکار کرنے آتے ہیں اس ملک میں، لوٹتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں پیسہ، اور نتیجتاً ریاست اتنی کھوکھلی کر رہے ہیں وہ معاشی طور پہ، ایک تو نفسیاتی طور پہ اور معاشی طور پہ۔ لیکن رحمان بھولا کا پکڑا جانا آج بینکاک سے غڑپ کر کے، رائل ہوٹل کس ہوٹل میں غڑپ کر کے پکڑا، وہ پولیس لے اٹھا کے، تھائی پولیس لا رہی ہے۔ آپ یقین کریں، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا صبح، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کراچی آپریشن آگے جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، جو میرا کامل ایمان ہے کہ اب اور تیزی سے جائے گا، اور بھی ریڈ وارنٹس نکل رہے ہیں، خبریں آپ سنیں گی، ٹکٹ چلتے ہوئے اچانک کہ اس کے ریڈ وارنٹس نکلائے، اس کے ریڈ وارنٹ، اس کو پکڑا، اس کو خلیجی ریاست پر، یہ کام تیز ہوگا۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں جو آپریشن ضرب عضب شروع ہونے سے، اور لوگ کون ہیں، یعنی آپ تصور کریں لوگ انوالو لوگ کون ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آدمی نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے تھے، برادری کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، میں بھی بولا، تو بھی بولا، یہ بھی بولا، وہ بھی بولا، سارے بولے بن گئے رحمان بھولا کی طرح، کسی کو پتا کچھ نہیں پتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، اچھا کون تھا، کوئی نہیں اونرشپ لیتا، دیکھیں نا ایسے، اور اس وقت جو ہے، اور آپ کمال کی بات یہ دیکھیں کہ جوڈیشری میں بھی ایف آئی آر بھی کاٹ دی پولیس، یعنی وہ کراچی جو تھا وہ کیا کراچی تھا، سوچیں، تصور کریں۔ اور وزیر اعظم انوالو ہو رہا ہے، اسلام آباد کی کاروباری شخصیات سمجھا رہی ہیں کاروباری لوگوں کو، یار دے دو نا 10 کروڑ میں معاملہ طے کر دو، لوگ مر چکے ہیں، اب وہ مالکان کہہ رہے ہیں ہماری جان چھڑا دو اللہ کے واسطے، تو ہمیں بنا دیے قاتل، وہ کہہ رہے ہیں اچھا تمہیں تب چھڑائیں گے جب تم 10 کروڑ میں معاملہ طے کرو، ورنہ تمہارے اوپر ہی 302 کر کے تمہیں ٹانگ دیں گے، اور یہ نہیں آپ اندازہ لگیں
फैक्ट्री मालिकान को फंसा दिया और फैक्ट्री मालिकान बेगुनाह थे और फैक्ट्री मालिकान पैसा देके जान बचा के बाहर भागे। एफआईआर भी कट गई, जुडिशरी की रिपोर्ट भी, एक जो कमीशन बना उसने भी कह दिया कि ये बेगुनाह है, सॉरी ये गुनाहगार है, और फिर वो पैसा देके बाहर निकले और अब ये सामने किस्सा आ रहा है। इतनी बड़ी दहशतगर्दी सिंध हुकूमत किस मुंह से मजम्मत कर रही है, यानी सिंध हुकूमत को, यानी ये इसकी मजम्मत करते हुए भी शर्म आनी चाहिए उनको। ये सारे के सारे उस वक्त बैठ के उन बेगुनाहों की चीखों के ऊपर उनके जो दर्द था, आपको पता है जलने, जो मैं क्या बताऊं, जब यानी जला के इनके लिए पता नहीं कहां की आग लिखी हुई है, इन लोगों के लिए, इनके लिए भी आग लिखी हुई है ना किसी जगह की। ये बैठ के मजम्मत कर रहे हैं और वो पैसा ये ले गए बाहर, 10 करोड़ दे दो, 15 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, अरबों रुपया कराची से गया, अरबों रुपया पाकिस्तान का बाहर गया। दिस इज द टाइम, और वो वक्त आ गया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक होता ना वक्त, एक वक्त आ चुका है, वो वक्त एक होता कुरान शरीफ में आता है ना, वो वक्त आ पहुंचा जब तुम ये करे, बार बार अल्लाह ताला जब ये वो वक्त, वो घड़ी आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरा ख्याल है कि इनकी सजा और जजा का वक्त है। और वो इसलिए कि रियासत को अब जो यरगमाल बनाया हुआ था, जो कराची में तो देखिए ना, वो कराची को ये किस क्या कहना चाहिए, क्या पीढ़ी के शोरबे, ये जो बैठे हुए हैं पंजाब में और इधर दाएं बाएं टीवी चैनलों पे बैठ के बोल रहे हैं, ये इनका तो पता भी नहीं चलेगा। वो कराची में तो हार्डकोर क्रिमिनल से उनको जबरदस्त कर दिया है, वो बिल्ली बन गए सारे। और अब्दुल रहमान बोला बिल्ली की तरह, वो बनियान पहन के उधर से पकड़ा गया, वो उधर से पकड़ा गया, वो जुबैर चरिया उधर पड़ा हुआ है, फलाना उधर पड़ा हुआ है, वो हार्डकोर क्रिमिनल से। डॉक्टर आसिम हुसैन, मुझे खिदमत का मौका मिला, मैं दोबारा खिदमत करूंगा, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, दोबारा खिदमत कर, फिर मुझे मौका पे खिदमत करूंगा मैं। तो मेरा जेट ब्लैक, डॉक्टर आसिम हुसैन जेट ब्लैक लिखा गया उनके आगे जेआईटी पे। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कम से कम तय हुआ, कोई ऑपरेशन खत्म नहीं हो रहा, कोई मामला तब्दील नहीं हुए। दोबारा मेरी दुआ है कि लोग आए 27 दिसंबर को, वन वे टिकट लेकर आए, ठीक है, मतलब रिफंडेबल नहीं होते टिकट, पैसा जाया हो जाएगा। और ये ऑपरेशन तेजी के साथ अब अपने मंतक की अंजाम की तरफ जा रहा है, जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। टीवी पे आप डिस्कस ना करें, टॉक शोज, आज सारे टॉक शोज बल्दिया टाउन पे होने चाहिए थे। कितने हुए मैं नहीं जानता, कितने हुए, क्यों बस नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उन लोगों के लिए भी जो शहीद हुए और उन लोगों के लिए भी जो उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए आज भी। डॉक्टर साहब, एक खबर है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पे ये ताजा खबर आई है कि भारत ने तमाम मुलाकातों से मना कर दिया है मुशीर खारजा को, कोई मुलाकात नहीं होगी। मुशीर खारजा जो है अब अच्छे आदमी है सरताज साहब, मैं अब क्या कहूं मैं, देखिए ना, वो अच्छा उनका भी मसला नहीं है। देखें पाकिस्तान एक ओवरऑल आप देखें ना, पाकिस्तान नहीं समझ पा रहे, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं समझ पा रहे कि वहां पर एक हुकूमत नहीं है, एक इंतहा पसंद हिंदुत्व का एक आरएसएस जिन्होंने गांधी को मार दिया था, वो ग्रुप बैठा हुआ है वहां। कोई नॉर्मल पॉलिटिकल, वहां एक खास माइंडसेट बैठा हुआ है जो ना हिंदूज को बर्दाश्त कर रहा है, ना ईसाइयों को, ना सिखों को, ना मुसलमानों को, एक इंतहा पसंद, एक कलदम जमात टाइप की, टेररिस्ट जिसको डिक्लेयर वीजा नहीं दे रहा था अमेरिका, वो बैठे हुए वहां। उनके पास आप जाकर प्यार मोहब्बत, उन्होंने क्या करना है? कल एक इजलास होगा, उसमें पाकिस्तान को गालियां सारी देंगे, ये सरदार वापस आ जाएंगे। एक तरह से अच्छा है कि हम वहां गए, लेकिन नॉन स्टार्टर, यानी उसमें पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि जो देखें, मैं कहता हूं ना हमेशा कि डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको डिप्लोमेसी में भी कहीं आपको सख्त बात करनी चाहिए। सामने से गालियां, सामने से अगर मार देंगे, टुकड़े कर देंगे पाकिस्तान के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर आपको उस नोट पे बात करनी चाहिए। सरताज अजीज साहब एक शरीफ आदमी है, तारिक फातमी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, तो अब जाएंगे होके आ जाएंगे, मामला जो तय होंगे फिर वही लोग तय करेंगे। जब आप ऐसी सवारतकारी करेंगे और तो उसके नतीजे में वही होगा, कंपल्सिव इंटरवेंशन। कल आप चीख रहे होंगे बैठ के, हमारे पास तो, हमसे तो सफारती अमूर ले ली, हमसे तो खारजी अमूर ले ली, फिर ऐसे ही होगा। कोई ना कोई तो करेगा, तो जो करेगा आके तो फिर आप फिर हो रहे होंगे बैठ के। महमूद खान चौधरी
کہہ رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ انتخابات میں نہیں ہونے، تو محمود خان اچک سے ہی جائیں نا، بات کریں، محمود خان اچک سے ہی جا کے مودی سے کریں نا بات، پاکستان کا مقدمہ کیوں نہیں لڑتے محمود خان اچک سے؟ ہمارے دوست ہیں، جائیں فضل الرحمان سے جائیں انڈیا جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں جا کے. تو بات یہ کہ جب آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا. کمپلسری انٹرونشن ہوگی آن گوئنگ ٹاپک ہے اور کل بھی اس پہ ہم بات کریں گے، دیگر اہم خبروں کو بھی شامل کریں گے اپنے اللہ پروگرام کے عزت سے واپس آ جائیں جی، عزت سے اور خیریت سے واپس آ جائیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اپنا دوستوں رشید اور پھر نوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایک پاکستانی کیا کر سکتا ہے؟ ایک پاکستانی تنہا کروڑوں لوگوں کی امید بن سکتا ہے. دنیا کے سارے ریکارڈز اور مقابلے اپنے نام کر سکتا ہے. چھوٹی یہ تو سارا گڑجوڑ ہے، تو اس سب اسی کو تو اسی سیاپے کو تو جمہوریت، یہ اس کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ آپ 250 انسانوں کو اچھا کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. یہ شرجیل میمن صاحب جس دن واپس تشریف لائیں گے، وزیر اطلاعات رہے نا وہ، تو اس دن میڈیا کا بھی وہ بیان کریں گے. شرجیل میمن بتائیں گے نا میڈیا اشتہار کیسے گئے، کون تھے، کیا تھا وہ سارا. تو ایک جو ہے اس ملک میں، یہ ملک بالکل اللہ کا شکر ہے صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ہکپس آ رہی ہیں. یہ جب اس کو پکڑا نا رحمان بھولا کو صبح، مطلب میں نے شکر کیا اللہ کا. میں نے کہا یا اللہ، ایک دیکھیں نا، ایک تو نیچے عدالتیں ہیں نا، یہ ایک اللہ کی عدالت بھی تو ہے. کہیں قانون کہیں تو کسی کی چیخ، کسی جلتے ہوئی لڑکی، کسی جلتے ہوئے بوڑھے شخص کی چیخ کہیں تو گئی ہوگی نا، کہیں تو عرش پہ گئی ہوگی نا. جب دروازے بند کر دیے تھے لوہے کے اور آگ لگی ہوئی تھی اندر، اور یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے باہر اور میک شیور کر رہے تھے کہ کوئی باہر نہ نکلے انسان زندہ. اور پھر اس کے بعد وہ لاشیں تھیں، وہ پہچانی بھی نہیں گئی. وہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ وہ قابل نہیں رہی. اور پھر چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں، اتنی تھیلیوں میں ان کے جو جلی ہوئی لاشیں تھیں، وہ 259 انسانوں کی وہ ان کے لواحقین کے حوالے کی. پتہ نہیں کس کی قبر میں کون گیا، کس کی، لیکن کسی جگہ تو کہیں تو ان کی چیخیں گئی ہوں گی. یہ سارا معاملہ، یہ ساری دنیا ہے، دیکھیں نا دنیاوی معاملات، یہاں پر انصاف نہیں ہوا، اللہ کے پاس ان کی آواز گئی. لیکن مجھے ایک مسلمان کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ یقین ہے اس بات کا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان سب کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے دیکھوں گا، جنہوں نے یہ جرم کیا، جنہوں نے حصہ لیا، اور وہ بھی جو خاموش رہے، جن کے بارے میں مسند احمد کی حدیث میں نے کوٹ کی، جو ان پہ بھی عذاب آتا ہے، جو خاموش رہے، جو خاموش نے کچھ بھی نہیں کیا اس وقت، پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا ان کے سامنے. اور یہ ایک واقعہ ہے صرف، ایسے اور کتنے واقعات ہوں گے. ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی، اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی، اس کے بعد کیا کچھ نہیں، اور اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا کراچی میں، اور سندھ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور باقی ملک. آپ پولیس کو فون کریں، پولیس ان کی، آپ وکلا کے پاس جائیں، وکلا ان کے خریدے، آپ وزیر کو فون کریں، وزیر ان کے، گنڈے ان کے، بدماش ان کے، آپ کہاں جائیں. یہ تھا کراچی آپریشن سے پہلے کا کراچی، اور یہ ہے آج کا کراچی. لوگ یاد کریں کہ 2012 میں کہاں تھا وہ شہر اور آج کہاں ہے وہ شہر، اور پھر ریویو کریں. سیاسی مصلحت ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈھمکنا ہو گیا. اب چونکہ بڑی گردنیں آنے والی ہیں نا، اس لیے گو نثار گو نہیں، اس کو سیاست کریں، الیکشن کروائیں، یہ کروائیں وہ کروائیں. ایسے نہیں ہوگا. لوگوں کی یادداشت، آپ کی یادداشت ہو سکتا ہے کھو گئی ہو، لوگوں کی یادداشت نہیں کھوئی. ان کے ذہن میں جن کے پیارے گئے ہیں، جن کے سامنے لاشیں گری ہیں، جن کو لوٹا ہے اور باہر جو گھوم رہے ہیں محل بنا کے، اور جن کا وہی حال ہونا ہے کہ کھاؤ، یہ کھاؤ برتن سونے کے کھاؤ، ورنہ تمہیں قالین میں لپیٹ دیا جائے گا. تو وہ تمام لوگ، میرا خیال ہے کہ وہ اب قانون قدرت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور جلدی آئیں تو اچھا ہے. باقر نجفی رپورٹ آنے کا ٹائم آ گیا ہے. ماڈل ٹاؤن کا قتل عام، اس کی رپورٹ سامنے آنے کا بھی وقت آ چکا ہے. اچھا، کہ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا تھا، خون ہے، انسانی خون ہے، اور اس کے اوپر ملک لوٹا ہے. ریاست کو آپ لوٹ کے پیسہ لے گئے باہر. یہ اسحاق ڈار صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ اکنامک ہٹ مین. آپ نے ریاست کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے، اتنا کھوکھلا کر دیا ہے، قرضے لے کے شاہی خاندان آ گیا قطر کا. شکار کرے گا انسانوں کا بھی، انسانوں کا شکار آپ کر رہے ہیں.
आप इंसानों का शिकार कर रहे हैं इस मुल्क के, और आपके फिर शहजादे या दोस्त अहबाब वो आके परिंदों का शिकार कर रहे हैं, और फिर उनके बिहाफ पे आप इंसानों का ऐसे मुल्क, ऐसे चलती है रियासतें। फिर वो खत दे दो, वो जमीन, अच्छा वो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की हुई है, हमने ये किया हुआ। अब ये खुल रहे हैं लोगों के सामने कि हमारे हुक्मरान जिस तरह उन शहजादों के लिए ये चरागाहें हैं इस मुल्क में, इसी तरह आपके हुक्मरानों के लिए भी शिकारगाह है। वो इंसानों का शिकार करने आते हैं इस मुल्क में, लूटते हैं और बाहर ले जाते हैं पैसा, और नतीजतन रियासत इतनी खोखली कर रहे हैं वो माशी तौर पे, एक तो नफसियाती तौर पे और माशी तौर पे। लेकिन रहमान भोला का पकड़ा जाना आज बैंकॉक से गड़प करके, मतलब रॉयल होटल किस होटल में गड़प करके पकड़ा, वो पुलिस ले उठा के, थाई पुलिस ला रही है। आप यकीन करें, मैं दिल से ही बात कह रहा हूं, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया सुबह, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने या अल्लाह तेरा शुक्र है ये कराची ऑपरेशन आगे जा रहा है तेजी के साथ, जो मेरा कामिल ईमान है कि अब और तेजी से जाएगा, और भी रेड वारंट्स निकल रहे हैं। खबरें आप सुनेंगी, टिकट चलते हुए अचानक के उसके रेड वारंट्स निकलाए, उसके रेड वारंट, उसको पकड़ा, उसको खलीजी रियासत पर, ये काम तेज होगा। लेकिन आप जरा तसव्वुर करें, जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब शुरू होने से, और लोग कौन है, यानी आप तसव्वुर करें लोग इन्वॉल्व, लोग कौन है। वो कह रहे हैं हमारा आदमी नहीं था, वो कह रहे हैं हम नहीं जानते थे, बुरादरी क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी बोला, तू भी बोला, ये भी बोला, वो भी बोला, सारे भोले बन गए रहमान भोला की तरह। किसी को पता, कुछ नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, अच्छा कौन था, के बाद कोई नहीं ओनरशिप लेता। देखिए ना ऐसे और उस वक्त जो है, और आप कमाल की बात ये देखें कि जुडिशरी में भी FIR भी काट दी पुलिस, यानी वो कराची जो था वो क्या कराची था, आप सोचें, तसव्वुर करें। और वजीर आजम इन्वॉल्व हो रहा है, इस्लामाबाद की कारोबारी शख्सियत समझा रही हैं कारोबारी लोगों को, यार दे दो ना 10 करोड़ में मामला तय कर दो, लोग मर चुके हैं। अब वो मालकान कह रहे हैं हमारी जान छुड़ा दो अल्लाह के वास्ते, तो हमें बना दिए कातिल। वो कह रहे हैं अच्छा तुम्हें तब छुड़ाएंगे जब तुम 10 करोड़ में मामला तय करो, वरना तुम्हारे ऊपर ही 302 करके तुम्हें टांग देंगे। और ये नहीं, आप अंदाजा लगाएं, फैक्ट्री मालकान को फंसा दिया, और फैक्ट्री मालकान बेगुनाह थे, और फैक्ट्री मालकान पैसा देके जान बचा के बाहर भागे। FIR भी कट गई, जुडिशरी की रिपोर्ट भी, एक जो कमीशन बना उसने भी कह दिया कि ये बेगुनाह है, सॉरी ये गुनाहगार है, और फिर वो पैसा देके बाहर निकले। और अब ये सामने किस्सा आ रहा है, इतनी बड़ी दहशतगर्दी सिंध हुकूमत किस मुंह से मजम्मत कर रही है, यानी सिंध हुकूमत को, यानी ये इसकी मजम्मत करते हुए भी शर्म आनी चाहिए उनको। ये सारे के सारे उस वक्त बैठ के उन बेगुनाहों की चीखों के ऊपर उनके जो दर्द था, आपको पता है जलने, जो मैं क्या बताऊं, जब यानी जला के इनके लिए पता नहीं कहां की आग लिखी हुई है, इन लोगों के लिए, इनके लिए भी आग लिखी हुई है ना किसी जगह की। ये बैठ के मजम्मत कर रहे हैं, और वो पैसा ये ले गए बाहर, 10 करोड़ दे दो, 15 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं नवीन जान। आज की दिन भर की कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे और इस पर तज्ज़िया और तबसरे लेंगे। आज सरताज अजीज साहब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस वक्त वो अमृतसर में मौजूद हैं। कुछ अहम मुलाकातें भी उनकी होंगी और तवक्को की जा रही है, कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनके इस दौरे से पाकिस्तान और इंडिया डायलॉग की टेबल पर आ जाए, कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया है कि वो 2018 में वजीर आजम बनेंगी। इस पर और दीगर अहम खबरों के तबसरे के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी और नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सरताज अजीज साहब दौरे पे वैसे तो निकल जाना था, लेकिन वो आज चले गए हैं, कुछ तवक्कुआत वाबस्ता है आपकी? नॉन स्टार्टर है, मैं इसमें बाद में बात करूंगा, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि ये जो सबसे बड़ी, अगर आप कहें ना कि खबर क्या है, आज के दिन की या आज के साल की या जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक की, मुझे नहीं पता कि इस कहानी को, इस खबर को, इस सानहे को मैं पिछले कई सालों से जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, और आज उसका एक और किरदार, एक और मुजरिम पकड़ा गया है। मुल्जिम है लेकिन मुजरिम ही है। अब्दुल रहमान, जिसको भोला, यानी भोला के नाम से उसको भोला, और उसको बैंकॉक से पकड़ा है।
اور بینکاک کے ایک ہوٹل میں وہ چھپا ہوا تھا، ملیشیا سے وہاں گیا تھا، اور وہاں سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انٹرپول کی مدد سے ہماری ایجنسیز نے اس کو وہاں سے پکڑا ہے اور لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے کی بات ہوگی، میں آپ کو صرف ایک بادشاہ اور درویش کا چھوٹا سا قصہ سنا دوں، مختصر سا۔ ایک بادشاہ اور درویش کے درمیان ایک شرط لگی، درویش نے کہا کہ تم میرا کشکول نہیں بھر سکتے بادشاہ سے، تو بادشاہ نے کہا میں بھر دوں گا۔ اس نے کشکول آگے رکھا تو بادشاہ نے اشرفیاں ڈالی، کشکول خالی۔ بادشاہ نے اس میں اور زیور ڈالے، کشکول خالی۔ بادشاہ نے کہا میرا خزانہ لے آؤ، سارا خزانہ ڈال دیا، کشکول خالی۔ اس نے کہا پورا محل اس میں ڈال دو، کشکول خالی۔ اس نے کہا سارے دربار کے سارے سپاہیوں کا اسلحہ ڈال دو، سب تلواریں، پورے شہر، پورا محلہ، سارے محل سب ڈالتے جاؤ، کشکول خالی کا خالی۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے اس درویش سے پوچھا کہ یہ تمہارا کشکول کیا ہے؟ میں اس میں سب کچھ ڈالتا جاتا ہوں، یہ تو بھر ہی نہیں رہا۔ تو درویش نے آگے سے مسکرا کے کہا کہ یہ جو کشکول ہے یہ خواہشات ہیں جن کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو یہ جو سانیہ ہے بلدیہ ٹاؤن، جس میں 259 انسانوں کو حکمرانوں نے اس وقت کے اور آج کے حکمرانوں نے 20 کروڑ روپے کے لیے زندہ چلایا بھتے کے لیے، اور فیصلہ ہو رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، جو بلاول ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، MQM لندن 90 سب مل کے، اور ایسے پتہ نہیں اور کتنے واقعات اور پتہ نہیں کتنے اور واقعات ہیں۔ یہ دنیا کی چھٹی بڑی آگ ہے جو لگائی گئی ہے جس میں انسانوں کو زندہ چلایا گیا، اور مجھے نہیں پتا کہ عالمی میڈیا اب اس پہ کیا، کیونکہ اس میں براہ راست اعلیٰ ترین شخصیات ملوث ہیں۔ میرا خیال آپ کے پاس کوئی کلپ بھی ہے شاید۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے کتنے پروگرامز میں اس وقت سے اس بات پہ بات کر رہا تھا، یہ میرا خیال سے 2015 یا جب یہ واقعہ ہوا، اور کوئی بات اس وقت نہیں کر رہا تھا اس پہ، نہ چھاپا پڑا تھا کوئی، نہ رینجرز کے 90 پہ ہوا تھا کوئی، لیکن جب یہ آج یہ پکڑا گیا ہے کردار عبدالرحمان بھولا، تو میرے خیال سے وہ پچھلے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس کے بعد میسج کیا گیا ہے کہ باہر سے اور لوگ پکڑ کے ان کو اسی طرح ہوٹلوں سے دبوچ کے خلیفتوں میں جو بیٹھے، ہمارے کچھ MPs بھی ہیں، کچھ وزراء بھی ہیں، کچھ سندھ اسمبلی، کچھ پنجاب کے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کو اب پکڑ کے انٹرپول سے واپس لائیں گے آنے والے چند دنوں میں۔ جو کہہ رہا ہوں آپریشن زبردست کا دوسرا مرحلہ، میری اللہ سے دعا ہے کہ کچھ سانحہ پیش نہ آئے، کیونکہ اس میں لوگوں کے سٹیکس بہت بڑے ہوئے ہیں۔ جو چوری کر کے، ریاست کو لوٹ کے، اس کو کھوکھلا کر کے، قتل کر کے لوگوں کا بھاگیں۔ آپ میرے خیال سے وہ کلپ پہلے ڈاکٹر صاحب وہ کلپ دیکھ لیں، کلپ پلے کریں، پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں کہ واٹ نیکسٹ۔ ٹھیک ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے الزام میں گرفتار ملزم رضوان قریشی جو ہیں، انہوں نے اہم انکشاف کیے۔ اچھا، یہ رضوان قریشی کو 2013 میں گرفتار کیا گیا تھا، اگر مجھے صحیح طرح سے یاد ہے 2013 میں رینجرز نے پکڑا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے 20 کروڑ روپے مانگے تھے فیکٹری مالکان سے، اور فیکٹری مالکان جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے آفس میں گئے، وہاں ان کا معاملہ طے نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ رحمان بھولا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کیمیکلز کے ذریعے 11 ستمبر 2012 کو آگ لگا دی۔ اگلے دن گرفتار کیا مالکان کو، فیکٹری مالکان کو پکڑ لیا تھا، کوئی یاد ہے نا، فیکٹری مالکان گرفتار ہو گئے اگلے دن۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے وزیر تھانے میں گئے، اگلے دن نے گرفتار کیا لیکن پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کی مدد سے، سابق وزیر اعظم کی مدد سے فیکٹری مالکان نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کر لی، اور پھر سابق وزیر اعظم جو ہیں سندھ کی اعلیٰ حکومتی شخصیت کے کہنے پہ معاملے سے پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی راجہ پرویز اشرف کو اب سندھ میں ایسی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے جس کے کہنے پہ وزیر اعظم پیچھے ہٹ جائیں؟ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں 300 لوگ مارے گئے ہیں، اور اس میں لوگ کون کون انوالو ہیں؟ سندھ کی شخصیات، سندھ کے وزراء، وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم، اور وہ کہہ رہا ہے ٹارگٹ کلر جو ہے رضوان قریشی، وہ کنفیس کر رہا ہے کہ میں نے 30,000 سے زیادہ ووٹ بھی ڈالے حلقہ 251 میں، ٹھیک ہے، اور 122 اسمبلی کے حلقے میں۔
तो ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। ये बल्दिया टाउन के अंदर जो 250 इंसानों को जलाया गया है, अब 250 इंसानों को जलाया गया, उसके बाद भत्ता मांगा गया था जी। एक जमात मांगा भत्ता, उनको भत्ता नहीं मिला, उन्होंने आग लगा दी, फैक्ट्री को आग लगा दी। उसके बाद उनके मालकान से कहा गया कि तुम ऐसा करो कि अब जो उनके लवाहिकीन हैं, लवाहिकीन बेचारे, उनको पैसा ना, वो जी रिव्यू होगा कराची ऑपरेशन। ये छुन्ने काके हैं, ये तो रोटी को चूची कहते हैं, ये जो कातिल हैं 300 लोगों के, ये इनको तो मासूम, इनको तो छोड़। ये अब रहमान बोला, अब आएंगे जनाब, अब आएंगी मुंतखब शख्सियात, ठीक है, अब आएंगे उनसे बाहर। देखें, शर्जील मेमन को आ जाना चाहिए, चीज मैं नाम ले रहा हूं खोल के, शर्जील मेमन को आ जाना चाहिए, इससे पहले के रेड वारंट्स निकले। उसने कहा है मैंने आना है, शर्जील मेमन को आ जाना चाहिए, ठीक है, इससे पहले कि लोगों के रेड वारंट्स निकले, कोई होटल में, कोई मॉल में, कोई इधर उधर। ये भी होटल में, ये होटल में देखा इसको पकड़ के ऐसे ला रहे हैं, ये तो इसको तो आराम से भागा हुआ हूं ना, मैं छुप के बैठा हुआ हूं ना, घर बात हो रही ना कुछ और, गौड़प करके। और हमारे अदारे, आई रिपीट, हमारे अदारे इन्वॉल्व हुए थाई पुलिस के साथ और इसको वहां से दबोच के लिए। इससे पहले कि शर्जील मेमन समेत और लोगों के रेड वारंट्स निकले, जो कि निकलने वाले हैं, अनवर मजीद साहब एक मोहतरम आदमी, उनके बच्चों के रेड वारंट इससे पहले के निकलने शुरू हो, बहुत सारी शख्सियात को पाकिस्तान आ जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, इसको सियासत जो कह रहे हैं उस पर लानत। यानी जब आग लगी, आग लगने से पहले, आग लगने के बाद तवातर से इजलास हो रहे हैं, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई है इसके ऊपर कि अब क्या करना है, पैसा नहीं, ये मैसेज गलत जाएगा, बाकी भत्ता को जिनसे भत्ता लेते हैं हर महीने, ये 7 लाख देता था ना, इन लोगों से 20 करोड़ मांग लिए। इन्होंने कहा नहीं, मैसेज गलत। एक दफा पूरे शहर को, पूरे सूबे, सबको मैसेज जाना चाहिए, ताजरों को, सबको, कि ये हम हाल करेंगे, पूरी फैक्ट्रियां जला देंगे और जुडिशियल इंक्वायरी भी चेंज होगी और पुलिस भी चेंज होगी। पुलिस ने एफआईआर जो पहली काटी उसने मालकान को डाल दिया, ये भोला वोला को नहीं डाला किसी को। एमकेएम के लोग और ये जब मैं बात कर रहा हूं तो ये 9-0 पे छापे से पहले की बात, ये मेरी वो बात है। उसके बाद मेरे ऊपर जो गुजरे को छोड़ दिया, प्रेशर वो छोड़ दे, लानत भेजता हूं मैं इन प्रेशर्स पे, इन बातों पे। असल बात क्या है कि आपकी पुलिस, आपके हुक्मरान, जिन लोगों को आप चुनते हैं, वो लोग आपको जिंदा जला रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड स्टोरी बनने जा रही है। इसको न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अब आप देखें, इसमें जो शख्सियात आएंगी, इस्लामाबाद की कारोबारी शख्सियत इन्वॉल्व हो रही है बीच में, और वो कह रही है कि मैं, जनाबो बड़े किंग मेकर्स बैठे हैं ना यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जी मैं हल कराता हूं यार, मसले को तुम 10 करोड़ दे दो, मैं तुम्हें रिहा करवा देता हूं राजा परवेज से। यानी वो बेचारे जो फैक्ट्री मालकान थे, वो पैसा दे के, उनकी फैक्ट्री भी गई, बंदे भी जल गए। अच्छा, जो लवाहिकीन थे उनसे फिर मुजाहरा करवाया गया, वो गरीब गुरबा, वो लवाहिकीन बेचारे, उनसे मुजाहरे करवाए गए फैक्ट्री मालकान के खिलाफ। ये भोला शोला के खिलाफ नहीं, हम्माद सिद्दीकी के खिलाफ नहीं, वो जो वुज़रा या जो गवर्नर हाउस में शख्सियात बैठ के कोर कमेटी जो बैठती थी, वो कोर कमेटी नहीं। बात यह है कि ये सारे बैठ गए ना, एएनपी, पीपल्स पार्टी, वो सारे बैठते थे ना रात को, वहां ये डिस्कशन होते रहे। वजीर आजम इन्वॉल्व हो रहा है, वजीर आजम को फिर कौन रोक सकता है? उससे ऊपर की शख्सियत रोक रही है कि नहीं तुम इसमें से हटो, हम डायरेक्ट। बात यह है कि अगर तो ये सियासत है, ये सियासत है, ये करप्शन है, ये माशी दहशतगर्द, जो कहते हैं ना ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से पहले का वाकया है, और ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद अब कोई कराची में, आज के कराची में कोई ये वाकया, ऐसा वाकया क्या इससे 1/1000 भी करके दिखा दे, 1/1000 भी करके दिखा दे कराची में। किसी एक ताजिर को पर्ची भेजें और आप ना उसको टांग दें जिसने पर्ची भेजी है, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि इस ऑपरेशन को रिव्यू करें दोबारा, इसको आगे लेकर जाना है, ये आगे जाएगा। और ये मैसेज गया है आज रहमान भोला को पकड़ के, मैसेज गया है कि अब इसके सहूलतकारों का नंबर आ रहा है, सहूलतकारों का नंबर आ रहा है। अब आ रहा है हम्माद सिद्दीकी, अब आ रहा है उससे बड़े लोग जो बैठ के पैसा और ये थ्रेट देते थे, और ये तो नीचे के कारिंदे थे ना, ये तो नीचे के कारिंदे थे। आप जरा तसव्वुर करें कि वजीर आजम को कहा जा रहा है उस वक्त के राजा परवेज को, तुम बीच में से हट जाओ, तुम बीच में से हट जाओ, हम डील कर रहे हैं सिंध में बैठ के। यानी ये हालात थे, ये ऑपरेशन से पहले
اور یہ آج کا کراچی. اس کو آپ کمپیئر کریں 2012 کے کراچی کو, ستمبر 2012 اور 2016 کا اختتام آ رہا ہے. اور میں اس وقت سے یعنی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے کچھ تو ہوا. اور کاش اللہ کاش ایسا ہوتا. ایک لفظ انسان کی زندگی میں آتا ہے نا, قوموں کی زندگی میں, کہ کاش یہاں سے 10 سال پہلے, کاش یہاں سے 15 سال پہلے. پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. وہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا, اشرافیہ, ان کے اعمال کا عذاب اس وقت عام لوگوں پہ آتا ہے جب عام لوگ, یعنی کہتے ہیں نا عام لوگ خواص کے جرائم پہ خاموش رہتے ہیں. تو یہ مجھے اس وقت خاموشی تھی, کوئی نہیں بول رہا تھا. کراچی میں ہر ایک کو پتا تھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ایک خاموشی تھی, ایک خوف تھا. اور آج بھی میں شام سے ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں, مجھے کہیں اس دن سے لے کے آج تک اب بھی سانحہ بلدیہ اس طرح ڈسکس ہوتا نظر نہیں آ رہا جتنا بڑا یہ واقعہ ہے. 259 انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے اور 20 کروڑ روپے کے لیے. یہ یعنی اس کو آپ تصور کریں. اور حکمران انوالو ہیں, پولیس انوالو. مجھے بتائیں لوگ کہاں جائیں؟ جوڈیشری کو یعنی انہوں نے رپورٹ بنوا دی. لوگ کہاں جاتے کراچی کے؟ پاکستان کے لوگ کہاں جائیں جب یہ غنڈے بیٹھے ہوئے تھے اقتدار کی ایوانوں میں, اور اب بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور کچھ دیگر سیاسی خبریں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور اعلان کر دیا. 2018 میں وہ وزیر اعظم بننے کا سوچ رہے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری بھی کل آ رہے ہیں. کل 4 دسمبر ہے. یہ میں آتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بات ہے وہ پہلے تو پیپلز پارٹی یہ بتائے کہ یوم تاسیس کا پیسہ کون دے رہا ہے. یہ یوم تاسیس کی جو تقاریب ہو رہی ہیں بلاول ہاؤس لاہور میں, اس کا خرچہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا, ایک پتہ چلے نا. سندھ حکومت میں وہاں بچے مر رہے ہیں تھر میں, تو یہاں پہ یہ تقریب یہ کون پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کون انویسٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کرو ان کے لیے, لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ پیسہ دو گے تو فیکٹری مالکان, لیکن اناؤنس ہم کریں گے, چیک ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے, پیسہ ہمیں دو گے تم, اناؤنس آگے ہم کریں گے. انہوں نے سے پیسہ لیا لوائقین کو دینے کے لیے کہ وہ فی شخص جو ہے جو کہ جاں بحق ہو گیا تھا, شہید ہو گیا تھا, اس میں 2.5 لاکھ روپے صرف اس کے لیے, اور جو زخمی تھا اس کے لیے 1 لاکھ, اور رقم کی پہلی قسط لے لی انہوں نے 5,98,80,000 روپے. اور یہ چلی گئی بینک الحبیب میں صدیق حسن قادری کے اکاؤنٹ میں. اور وہ جو پیسہ دیا گیا, اب ذرا اندازہ لگائے ظلم اور بربریت کا, اس پیسے کو بھی کھا گئے. اس پیسے سے علی حسن نام کا ایک بندہ ہے, اس کے والد کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ چلا گیا. اور پھر اس کے بعد وہاں پر قادری کر کے ایک صاحب ہے اور ایک ہے ڈاکٹر عبدالستار, انہوں نے ایک بہت بڑی زمین خریدی اور پیسہ اس میں ڈال کے, اور ایک خاتون کے نام پہ وہاں پہ وہ بہت بڑی رہائش گاہ تعمیر ہوئی. وہ رہائش گاہ اس وقت بند پڑی ہوئی ہے, خالی ہے, اس کو ڈیکوریٹ کر کے عالی شان سے محل بنا ہوا ہے وہاں پہ. یہ ان انسانوں کے خون کی کہانی ہے, خون کی قیمت ہے, جو کہ بلدیہ سانحہ بلدیہ کی جی آئی ٹی ہے, جس کو منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا. دیکھیے جی, یہ جو جی آئی ٹیز آ رہی ہیں نا, یہ تو تبدیل ہوتی رہیں گی اس وقت تک جب تک سارے ملزمان گرفتار نہیں ہو جاتے. اور ایک شخص آتا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, پھر وہ اور ڈیٹیلز بتاتا ہے, پھر دوسرا پکڑا جاتا ہے, وہ اور ڈیٹیلز بتاتا ہے. اس طرح یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. لیکن پہلی بات تو یہ طے ہے کہ یہ دہشت گردی تھی, کوئی حادثہ نہیں تھا. یہ جو علی انٹرپرائزز ہے جہاں پہ آگ لگی اور جس کے مالکان جو ہیں وہ یہ بھائلا, ارشد بھائلا اور شاید بھائلا, ان کے ساتھ ایک معاملہ طے تھا کئی سالوں سے. یہ 7 لاکھ روپیہ مہینے کا دیتے تھے. جب یہ سانحہ پیش آیا تو اس سے کچھ عرصے پہلے, میرے خیال سے 2 مہینے پہلے, ان سے کہا گیا کہ 20 کروڑ روپیہ دو. اچھا, انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ تو طے ہے, ہم تو 7 لاکھ روپے دے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. ان سے کہا کہ ان کو بلا لیا گیا اور ان کو بلا کے کہا گیا کہ 20 کروڑ دو. انہوں نے کہا کہ ہم
1 करोड़, फिर 1 करोड़ से बाद ये 10 करोड़ तक तैयार हो गए, लेकिन मामला तय नहीं हुआ और इनकी फैक्ट्री में आग लगी। और आग लगने के बाद एक तो ये रहमान भोला, एक रिजवान कुरैशी जो ऑलरेडी कस्टडी में है वो बयान दे चुका है, एक ये मोहम्मद जुबैर जिसको जुबैर चरिया कहते हैं, और उसके बाद फिर हमास सिद्दीकी जब इनको बुलाया गया 90 पे तो वहां हमास सिद्दीकी मौजूद थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई और जिन्होंने कहा कि नहीं हम 20 करोड़ रुपया आपसे लेंगे, उससे कम बात नहीं होगी। फिर फैक्ट्री के मालिकान तो नहीं, जो मुलाजमीन थे वो आग लगाने में शरीक थे। और मैं आपको इंतहाई एक अजीब सी बात बताऊं कि वहां पर मेजनाइन फ्लोर एक है जो बाद में नक्शा पेश किया गया, उसमें मेजनाइन फ्लोर ही नहीं दिखाया गया। उस मेजनाइन फ्लोर पे जो ये सुबह पोछा लगाती हैं ना औरतें, ये पोछा लगाने वाली औरतें तक मुलविस थी, वो एक्चुअली केमिकल का पोछा लगा रही थी, वो फिनाइल का पोछा ही नहीं था। और इसी तरह से रहमान भोला ने उसके बाद बाहर से उसने आतिशगीर मादा फेंका, आग भड़क उठी, आग लगाने के बाद इन मालकान को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को, और ये कहा गया FIR ये कटी कि जी इन्होंने इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए आग लगवाई है। और उसके बाद इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए वजीर आजम उस वक्त के जो थे राजा परवेज अशरफ, उनको कांटेक्ट किया किसी मुख्तलिफ शख्सियात के थ्रू। राजा परवेज अशरफ इन्वॉल्व हुए, उनकी भी नहीं चली और उनको भी साइडलाइन कर दिया गया और FIR में ये मौजूद रहे, फिर ये पैसा दे के छुटे। तो ये सारे के सारे जो है मेरे ख्याल से अब चूंकि हमास सिद्दीकी ने सामने आना, मैं कई रोज से कह रहा हूं कि हमास सिद्दीकी हसास अदारों की कस्टडी में है, किसी वक्त भी उनकी गिरफ्तारी शो की जाएगी और जब हमास सिद्दीकी सामने आएंगे तो उसके बाद ये सारी कहानी मजीद खुलेगी। डॉक्टर साहब, इस क्लिप में तो आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, सारी फैक्ट फाइंडिंग्स बता दी, लेकिन फिर भी आप जरा अंदाजा लगाएं कि 20 करोड़ रुपया मांगा गया। ये कहते हैं माशी दहशत। सियासत को अलग करो, करप्शन को अलग करो, जुर्म को अलग करो। ये जो बैठे हैं चंद मेरे ख्याल में मुझे ये भी सहूलतकार है, इनको भी जेलों में होना चाहिए, जो टीवी पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि सियासत का, दहशतगर्दी का, जराइम का, करप्शन का कोई ताल्लुक, इनको भी उठा के, इनको भी वो जेट ब्लैक करके मेरे ख्याल से जो जो इसकी इनकी वकालत कर रहा है कि सियासत और जराइम का गठजोड़ नहीं है मुकम्मल, हर सियासतदान का नहीं है, कुछ का है, और जिनका है उनको भी जेट ब्लैक करके सहूलतकारों को अंदर फेंकना चाहिए, जो टीवी पे बैठ के ये टाइम टाइम कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है जनाब, एक इसका और सामने आप सुने, इस वाकये की एक और बात। एक तो ये कि जब वो जलना शुरू हुआ 5:20 पे आग भड़की शाम को, और तारीख क्या थी 11 सितंबर 2012, 9/11, पाकिस्तान का 9/11, ठीक है। 11 सितंबर 5:20 पे आग शुरू हुई। 5 बजे वो औरतें जो हैं, जो 2 अलग से औरतें आई, उन्होंने वो पोछा लगाया, एक दफा कंफर्म किया पोछा लगा के कि फनाइल नहीं है बल्कि उस पर केमिकल्स हैं। उसके बाद उस फैक्ट्री का मैनेजर मंसूर, यानी आप जरा जुल्म और बर्बरियत देखें, जिनके वो मुलाजमीन हैं, जो अंदर बेचारे मजदूर, और वो जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री, बहुत ही आप समझें कि वो वहां पे सिलाई करने वाले, उसने वहां पर दरवाजे बंद किए, लोहे की जो सलाखों वाले दरवाजे थे वो बंद किए, मैनेजर ने, वो भी यानी वो जो जिसने रखा है उनको मुलाजिम, वो बंद किए और आग लगाई। और उसके बाद फायर टेंडर्स नहीं आ रहे, क्योंकि प्लान है ना। सिंध हुकूमत उस वक्त की, उस वक्त का ईवान सदर जो कराची में मौजूद था, उस वक्त जो वफाकी हुकूमत थी, क्योंकि राजा परवेज अशरफ खुद इन्वॉल्व हुए, कारोबारी शख्सियात, एक सो कॉल्ड आलम दीन बीच में ब्रोकरी करने आ गए दरमियान में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहां पर यानी ताजियती बयान दे रहे हैं, रकम अनाउंस की, अच्छा पकड़वा लिया उनको दोनों को, यानी मालकान से पैसा तो भत्ता जिनसे मांगा था उनको कहा कि इन्होंने लगवाई आग। फिर उसके बाद एक जुडिशियल कमीशन भी बना, उस जुडिशियल कमीशन ने भी ये कह दिया कि ये जुडिशियल इंक्वायरी भी कह दिया कि ये मालकान ने लगाई आग। अब मालकान अपनी जान बचाते घूम रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता हमसे तो भत्ता मांगा था, हमने नहीं लगाई आग, आग तो इन्होंने अब वो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, उनको उठा के अंदर डाल दिया, फिर उन्होंने पैसे दिए, वो छूटे और वो मुल्क से गए। अब बात यह है, ये एक फिट केस, कहते हैं ना फिट केस है, माशी दहशतगर्दी। अब रहमान भोला को आज पकड़ के लाने का मैसेज क्या है उन सारे लोगों के लिए जिनका ख्याल था कि 29 तारीख को नए आर्मी चीफ के आने के बाद आ रहे हैं, होटल बुक हैं सारे के सारे, ये
ठीक है ना, स्टार चल रहे हैं टीवी पे, ये क्या है? पहले तो ये वजाहत करें, ये अवाम का हक है ये बात जानना। दूसरी बात, मैं अभी मुराद अली शाह साहब का बयान सुन रहा था। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान भोला जो थे, ये इतने भोले मुराद अली शाह भी ना बने। मुराद अली शाह वजीर खजाना थे उस वक्त, ये थ्रू आउट सिंध हुकूमत का हिस्सा थे, वो तो 40% जाता था बाहर हर चीज में कट लग के। ये मुराद अली शाह साहब भी अब भोला ना बने, ठीक है ना, ये फजल रहमान भोला तो मुराद अली शाह भोला, ये भोले ना बने। ये खुद उस हुकूमत का हिस्सा थे, रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा है जिसमें ये कत्लेआम होता रहा। और इनका ख्याल है कि स्टार टीवी पे चला के खबरें चला के कि सुबह सुबह 6 बजे उठ गए, सुबह 6 बजे उठे होते हैं, सोते हैं उसके बाद। अच्छा, बात ये सारी कि ये जो बात, मैं एक मुझे वाकया और याद आ गया। ये हलाकू खान जब दाखिल हुआ ना, बगदाद को तबाह करता हुआ दाखिल हुआ, तो खलीफा थे मुतसिम बिल्ला। उसने खाने पे बुला लिया हलाकू खान ने, उसने खाना खाओ, वो बैठ गया खलीफा। उसने आगे सोने के बर्तन रख दिए, बहुत सारे बर्तन रख के उसने कहा ये बर्तन भी खाओ। तो खलीफा कहता है मैं बर्तन कैसे खाऊं? तो उसने कहा 1 मिनट, ये हलाकू खान ने कहा। उसने कहा फिर ये जो सोना है, ये सारे संदूकों में जो जमा किया हुआ था, ये तुम इनकी तलवारें बना के या तो अपने फौजियों को देते या अपने अवाम को देते, वो मुझसे बाहर आके लड़ते तो सही। अब इन्हें खाओ, इस सोने को खाओ। और उसके बाद उस खलीफा को और उसके बेटों को उसने वो कालीन में लपेटा और मैदान में कालीन रखे और घोड़े दौड़ा दिए उसके ऊपर, क्योंकि किसी ने मशवरा दिया था हलाकू खान को कि इनका खून जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, ऐसे मारो कि खून जमीन पे ना गिरे, तुम्हारे लिए बदशगुनी होगी। तो कालीन में लपेट के मारा गया, एक बात। दूसरी बात, मैं एक और वाकया आपको ज़हन में आ गया, फिर मैं आता हूं जरा ये खबरों की तरफ। अशफाक अहमद मरहूम, बड़ा नाम हमारा मुल्क का, वो जब जवानी के आए, वो शहर आ गए, शहर से वापस अपने गांव गए, तो वहां पे एक उनका मोची था गांव का पुराना। तो अशफाक अहमद ने कहा पुत्र तो शहर से आया है तो क्या सीखा, क्या पढ़ा है तूने? तो अशफाक अहमद ने वो जरा थोड़ा सा अपने आप को ज़हीन साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि चाचा तुम्हें पता है जो मक्खी होती है ना, इसकी आंख में 3000 अदसे होते हैं, शीशे मक्खी की आंख में। तो मोची था, उसने कहा अच्छा पुत्र 3000 अदसे होते हैं, 3000 शीशे होते हैं, लेकिन बैठती तो वो फिर भी गंदगी के ऊपर ही है। वेरी डीप, ठीक है ना। उसने कहा बैठती तो पुत्र फिर भी गंदगी पे ही है ना, इतनी आंख में बड़ी आंख तो मुझे कहानी सुना रहा है कि ये होती है मक्खी की आंख, वो बैठती तो फिर भी गंदगी। अच्छा, बात ये है सारी, ये जो तबका है ना, ये तबका, ये पूरी जो अशराफिया है इस वक्त, ये आप कुछ भी कर लें, इन्होंने बैठना गंदगी के ऊपर ही है, ठीक है। और इन्होंने इनके साथ वो ये कि सोने के बर्तन भी खा जाओ, बर्तन भी खाओ, ठूसो। सूरह फलक की आखिरी आयत लोग जरा पढ़ें, तलावत करें तो उनको अंदाजा हो कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उसमें। जो मैं छीन लूंगा पानी तो मशके से कहां से लाओगे पानी के। अच्छा, उनके छोड़े। ये जो पहली बात, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है अगले इलेक्शंस की। अगले इलेक्शंस की पाकिस्तान में एक पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि अगला इलेक्शन किस तरह से हमने फौरन अनाउंस करना है, ठीक है, फौरन अनाउंस कर देना है। अचानक ये थोड़ा सा पनामा को ये निपटा रहे हैं, ये बड़े खुश बैठे हुए सारे कि पनामा को ये निपट जाए किस्सा, उसके बाद फौरन इलेक्शन अनाउंस करें और एकदम से इलेक्शन अनाउंस हो। मीडिया वीडिया इधर उधर खरीदे हुए लोग सारे, जमहूरियत फलाना, करप्शन, ये नहीं वो नहीं, ऐसे करके, और उसके में इलेक्शन करवा जाओ। और उसमें एक फ्रेंडली ऑपोजिशन, यानी जिसमें बस गो निसार गो है। मैंने पहले भी कहा था बिलावल की बहुत लंबी सियासत है और पीपल्स पार्टी की बहुत लंबी सियासत है। खुदा का वास्ता पीपल्स पार्टी पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान जिंदाबाद कह के एमक्यूएम की तरह, वो पीपल्स पार्टी दुबई और पीपल्स पार्टी बाहर से अलग करे बेहतर है। अब उसके बाद अब 2016 के 27 दिसंबर को फरियाल तालपुर साहिबा अब जाके अपनी सीट छोड़ेंगी कौमी असेंबली से, ठीक है। मतलब इसके ऊपर आदमी कि फिर वो हातिम तई वाले हंसे या रोए, पहले हंसे या रोए, वही जो सवाल था। बात यह है कि इस तरह से मामला नहीं चलेगा। पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरियत का हो सकता है, जराइम का नहीं हो सकता। रहमान भोला के पीछे कौन था? उजैर बलोच के पीछे कौन था? आयान अली के पीछे कौन था?
अगला मरहला शुरू होगा। अब सहूलतकारों का नंबर है। और आज ये आज मैसेज क्या है? आप देखें ना, आप टीवी पे टाएं लगे हुए थे, कुछ नहीं जी, कमान चेंज हो गई, अब तो जी कराची ऑपरेशन रिव्यू होगा। नहीं, मौलाना इरफान सिद्दीकी फरमा रहे थे ना उस दिन, ठीक है ना, टीवी पे बैठ के कराची ऑपरेशन होगा, फलां ऐसे करेंगे, तो डील कराची ऑपरेशन को किनारे लगाएंगे, वो किनारे खुद लगने वाले हैं, ठीक है ना। बात यह है कि आज क्या मैसेज गया है लाउड एंड क्लियर कि बाहर से लोग पकड़ के एक कड़प करके बैंकॉक से पकड़ा है पुलिस ने, और यहां से पाकिस्तान से एफआईए की टीम जा रही है, उसको पकड़ के ले आएंगे। ये मैसेज है। एक्शन से जवाब जा रहा है, बयानात से नहीं जाएगा। अब एक्शन होगा और जवाब चला जाएगा। जो बैठ के टू कर रहा होगा उसको जवाब जाएगा, हड़प करके बंदा पकड़ा और आ गया, वो बैठा हुआ सोच रहा है। जैसे परसों हुआ ना 4 दिन पहले कि नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का, अच्छा वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा है। ये जो पीएसएल को इन्होंने प्राइवेट कंपनी बना ली है ना अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए, नजम सेठी ने, ये बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा है, जिसके ऊपर मैं डिटेल्ड बात करूंगा कि पूरे क्रिकेट बोर्ड से अलग उसने एक प्राइवेट कंपनी, वो उसको एक आध दिन के लिए मैं छोड़ता हूं भी। लेकिन बात यह है कि उन्होंने क्या फरमाया कि जी वो बिल्कुल खत्म कर दें आईएसपीआर, मुझे बोलने के, उन्होंने तड़ करके एक तस्वीर आ गई अगले मोर्चों पे आर्मी चीफ। ऑपरेशन ऐसे ही ऐसे नहीं चलेगा, सॉरी तेज होगा, तो मैं कहूंगा कि तेज होगा। और ये मैसेज चला गया कि आज गड़प से एक बंदे को पकड़ के रहमान भोले को, मेरा दिल जो है, मैं ये डेथ पेनल्टीज और ये और वो सारा उनका एक इस्लाम का पढ़े हुए इंसान, एक इंसानी नुक्ता नजर है। लेकिन आप यकीन करें कि ये 250 इंसानों को जलाने वाले और पैसा लेने वाले, और फिर उसके बाद जो पैसा उन लवाकिन के लिए उसको भी खा गए, इन लोगों को नुमाइश चौरंगी कराची में गुरु मंदिर पे सरेआम टांग देना चाहिए, सरेआम फांसी इनको लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये एक वाकया नहीं, बेशुमार इनके सहूलतकारों को, तो ये तो चाहे जिस